Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name is Electrical Traction System, Unit 5, Feeding and Distribution System. Today's topic is element of the railway electrification. Now, the objective of the today's session is introduction about the traction system regarding the transmission, elements of the transmission line, feeders and distributors, return current path and its effect, harmonics effect, and first introduction about this unit, feeding and distribution system. In India, electrical traction scheme was started during the period of 1925 to 1929 with the 1500 volt DC system. The rectification of the AC supply was subsequently adopted by the rotary converter, rectifier, mercury, arc rectifier, and then the solid state devices. It was the time of development of various systems. In Indian Railway have a finally decide in 1957 adopted the 25 kV 50 hertz single phase AC supply for the tech electrification for the all present and future schemes. This system was advantageous both the point financially operational point of view, so that in the electrical traction system, in this unit we are study how to feeding and the distribution of the DC supply and as well as the AC supply to the transmission line of the traction system by using the various distribution system and also the different types of the substations, like is in the DC substation as well as the AC substation. Now, elements of the track electrification. There are the following important track electrifications element. First one is a transmission line. Second one is a feeder and distribution. Third one is a DC distribution system, AC distribution system and substation. તો આ જે પાંચ તમને એલિમેન્ટ્સ આપ્યા છે એ ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન ધેટ મીન્સ કે ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રેક્શન સિસ્ટમ માટેના મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ એલિમેન્ટ છે, જેની અંદર આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, સેકન્ડ જે છે ફીડર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફોર ફીડિંગ ધ AC or DC supply to the transmission line. Then after the DC distribution system, AC distribution system and substation in a AC substation as well as DC substation. Now, first the element is transmission line. The power made available to the substation lying along with the railway track are fed by the double transmission line ensure the continuous of supply. The current carrying by each line is a half of the total current in a healthy condition. તો તમને આ જે ડાયાગ્રામ દેખાઈ રહ્યો છે તો એ સબસ્ટેશન 1, સબસ્ટેશન 2 એન્ડ સબસ્ટેશન 3 નો ડાયાગ્રામ. આવી જ રીતે નંબર ઓફ સબસ્ટેશન કનેક્ટેડ હોય. તમારી જો અહીંયા જોઈએ તો ઇનકમિંગ પાવર ફ્રોમ ધ પાવર સ્ટેશન, ધેટ મીન્સ કે જનરેશન સ્ટેશનમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર બાય યુઝ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇનપુટ આવી રહ્યો છે. અહીંયા જે તમને પ્લેસ દેખાય છે બોક્સની અંદર, બરાબર છે, એ તમારા સપ્લાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે અને એમાંથી સપ્લાયની જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ આવે છે, એમાંથી ફરી ટ્રાન્સફોર્મરમાં જાય છે અને ટ્રાન્સફોર્મરમાં સ્ટેપ અપ અથવા સ્ટેપ ડાઉન થાય છે. અહીંયા તમને બોક્સમાં જે ચાર દેખાય છે એક સબસ્ટેશનની અંદર, એ શું છે? સર્કિટ બ્રેકર છે, બરાબર છે. એ કયા છે? લાઇનના સર્કિટ બ્રેકર છે. અહીંયાથી જે ઇનપુટ લાઇન આવે, આજે મારું કર્સર ફરે છે અને અહીંયા જે દરેકે દરેક લાઇન માટેના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોટેક્શન આપ્યા છે અને આ ચારે ચાર લાઇનમાંથી જે સપ્લાય જે છે અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર આવે છે, એ પહેલા પણ ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રોટેક્શન માટે અહીંયા સર્કિટ બ્રેકર પ્લેસ કર્યું છે, એટલે આપણે એને ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ બ્રેકર કહી શકીએ છીએ. એમાંથી પછી જે સપ્લાય લાઇન જે છે એ અગેન બીજા સબસ્ટેશનની અંદર જાય, જે નિયરર ટુ ધ 30 या 40 કિલોમીટર્સ હોય. અગેન પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આગળ જાય, જે એવી જ રીતે તમારી ટ્રાન્સમિશન લાઇનની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમારા સબસ્ટેશનની અંદર સપ્લાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે, ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો યુટિલાઇઝ થાય છે. એટલે અહીંયા જે સબસ્ટેશનનો આ જે એરો આપ્યો છે, જે અમારું કર્સર છે રેડ કલરનું, એ જગ્યાએથી ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી સપ્લાય જે છે એ ફીડ કરવામાં આવે છે ટ્રેક્શન અથવા ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન લાઇનની અંદર. એટલે આ રીતે સિંગલ લાઇનની અંદર
હાઈ ટેન્સાઇલ સપ્લાય જે છે એ બાય યુઝ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, આ જે પોર્શન અહીંયા મારો કર્સર ફરી રહ્યું છે એ તમારું શું છે, ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે. એટલે આ ટ્રાન્સમિશન લાઇન દ્વારા એક સબસ્ટેશનમાંથી બીજા સબસ્ટેશન, બીજા સબસ્ટેશનમાંથી ત્રીજા સબસ્ટેશન, આ રીતે સપ્લાય જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે છે. અને સબસ્ટેશનોમાંથી સપ્લાય ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન લાઇનની અંદર, ધેટ મીન્સ કે કેટેનરી સિસ્ટમની અંદર અહીંયાથી સપ્લાય જે છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે છે. એની પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે ફીડર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. This point is also studied in a TND subject of semester 4th, unit number 4. So for the traction electrification, power is taken from the national grid line, like is in the 132 kV, yeah, 50 hertz to various substation by either the single or double transmission line. Then after feeders no main function શું છે? It is a cable or overhead line coming out from the substation to supply power at certain fixed point known as a feeding post. The size of the feeder is selected on a basis of minimum voltage from and annual expenses. And then what do you mean by the distributor? It is a conductor or line from which the trappings are made to supply to the consumer, and it is also maintain the voltage level practically constant. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે ફીડર્સ શું છે, તો ફીડર્સ જે છે એ સબસ્ટેશન માંથી સપ્લાય કલેક્ટ કરીને બાઇંગ ધ કેબલ યા ઓવરહેડ લાઇન એમાંથી સપ્લાયને કલેક્ટ કરીને સમ ઓફ ધ ફીડિંગ પોસ્ટ એટલે શું, જ્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોઈન્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ થતો હોય એને ફીડિંગ પોસ્ટ કહેવાય. તો ફીડિંગ પોસ્ટ સુધી સપ્લાયને લાવવાનું કામ ફીડર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. અને એ ફીડર્સ જે છે એની સાઇઝ જે છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ છે, મિનિમમ વોલ્ટેજ અને એન્યુઅલ એક્સપેન્સીસ ઉપર ડિપેન્ડ છે. એટલે ફીડર જે છે બરાબર એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ્સ છે જે સબસ્ટેશન થી લઈને તમારી ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન પહેલાને ફીડિંગ પોસ્ટ સુધી સપ્લાયને લાવવાનું કામ કરે છે. એટલે ફીડર જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવી જ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે છે એ ફીડિંગ પોસ્ટ, અહીંયા જે તમને આપ્યું છે ફીડિંગ પોસ્ટ, એ ફીડિંગ પોસ્ટમાંથી સપ્લાય કલેક્ટ કરીને તમારી ટ્રાન્સમિશન લાઇન જેને કહેવાય કેટેનરી સિસ્ટમ એની અંદર સપ્લાયને ટેપિંગ્સ દ્વારા ફ્લો કરાવવાનું કામ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું છે. એટલે આ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એન્ડ ફીડિંગ જે છે ફીડર્સ એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધેન આફ્ટર જે સેલેટરી રેગ્યુલેશન, આ જે આપેલું છે એ શું આપેલું છે તમને, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ આપેલા છે કે ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન આપણે કરવાનું હોય તો એઝ પર ધ ઇન્ડિયન રેલવે ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ પ્રમાણે કયા કયા પોઈન્ટ્સ જે છે એની પરમિશેબલ લિમિટ કઈ છે, વોલ્ટેજના વેરિએશન કેટલા છે એના રિગાર્ડિંગ અહીંયા તમને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપેલા છે. એની અંદર પહેલો રૂલ છે, ધ વોલ્ટેજ એટ ધ ટ્રોલી વાયર ઇઝ નોટ એક્સીડ ફ્રોમ ધ 550 વોલ્ટ એન્ડ that substation is 650 volt. The trolley wire shall be decided in a section not exceeding the 1.6 kilometer in a length. The potential difference between any 2 points of the track rail return system shall not be exceed the 7 volt, and the potential difference between any point of rail and earth shall not be exceed a full volt. That means કે last 2 points જે છે એ potential difference between railway track ની વચ્ચે 7 વોલ્ટ કરતા વધારે વોલ્ટ જે છે એ ના ફ્લો થવો જોઈએ, અને એઝ વેલ એઝ ધ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રેક, ધેટ મીન્સ કે તમારી રેલ સિસ્ટમનો ટ્રેક અને જે અર્થિંગ કરેલું છે એની અંદર 4 વોલ્ટ કરતા વધારે વોલ્ટેજ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થવા જોઈએ નહીં. એટલે આ રીતે તમારા રેગ્યુલેશન, રાઈટ, સેલેટરી રેગ્યુલેશન એઝ પર ધ ઇન્ડિયન રેલવે એ પ્રમાણે આપેલા છે. અને આ જે છે એને વેલ મેન્ટેન અને વેલ લેવલ સુધી રાખવાનું કામ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર્સનું છે. એની પછી આપેલું છે રિટર્ન કરંટ પાથ એન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ. તો દરેકે દરેક સિસ્ટમની અંદર એસી સિસ્ટમ હોય યા ડીસી સિસ્ટમ હોય, તો ઇન્ડિયન રેલવેની અંદર એસી સિસ્ટમ અને ડીસી સિસ્ટમ બંનેનો યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે. તો એની અંદર જે આપણે કન્સિડર કરીએ, જેમ કે અહીંયા હું ડ્રો કરી રહ્યો છું કે અહીંયા ઉપર જે છે સ્ટેટ લાઇન ગ્રીન કલરની એ તમારી શું છે, પ્લસ હોય તો ડીસી સિસ્ટમ અને ફેઝ હોય તો એસી સિસ્ટમ, જેમાંથી કરંટ કલેક્ટર જે છે પેન્ટોગ્રાફ એ કલેક્ટ કરે છે અને પછી તમારા ટ્રેનની અંદર આ જે મેં બોક્સ ડ્રો કર્યું છે એ તમારા ટ્રેનની અંદર સપ્લાયને પ્લેસ કરે છે. અને આ જે છે તમારા વ્હીલ્સ છે,
બરાબર છે. આ તમારા ટ્રેનના વ્હીલ્સ છે અને ટ્રેનના વ્હીલ્સ જે છે એ શેના ઉપર ચાલે છે? ટ્રેક ઉપર ચાલે છે. આ જે ટ્રેક છે એને કન્સિડર એઝ અ માઇનસ અથવા નેગેટિવ કન્સિડરેશન ની અંદર આવે છે. તો આ જે નેગેટિવ અથવા ન્યુટ્રલ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? એઝ અ રિટર્ન કરંટ પાથ. બરાબર. તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે રિટર્ન કરંટ પાથ જે છે એની ઇફેક્ટ શું થાય છે? કારણ કે તમે જુઓ કે આ તમારો ટ્રેક છે. બરાબર છે. આ તમારો સપોઝ કે ટ્રેક છે અને બીજો અહીંયા ટ્રેક છે અને આ બંનેને આપણે શું કરીએ છીએ? ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ્સ વડે જોઈન્ટ્સ કરીએ છીએ. ગેટ ઇટ? હવે ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ્સ વડે આપણે જે જોઈન્ટ્સ કરીએ છીએ, બરાબર છે, અને અહીંયાથી પછી આપણે શું કરીએ છીએ? અર્થિંગ કરીએ છીએ. તો જ્યારે રેલવે ટ્રેકની આજુબાજુ કોઈ કોમ્યુનિકેશન લાઈન જતી હોય તો એની ઉપર આ રિટર્ન કરંટ પાથની જે ઇફેક્ટ્સ આવે છે, તો એ જે ઇફેક્ટ્સ આવે છે એના કારણે કોમ્યુનિકેશન લાઇન્સ જે છે એની અંદર શું આવે છે? ઇન્ટરફિયરન્સ આવે છે. તો એના કારણે આપણે કયા કયા સ્ટેપ લેવા જોઈએ એ અહીંયા તમને આપેલા છે કે રિટર્ન કરંટ પાથની જે ઇન્ટરફિયરન્સ આવે છે, બરાબર છે, એ ઇન્ટરફિયરન્સને રિમૂવ કરવા માટે કયા કયા સ્ટેપ લેવા જોઈએ? તો એસી સિસ્ટમની અંદર બૂસ્ટર ટ્રાન્સફોર્મર પ્લેસ કરવું જોઈએ એન્ડ ડીસી સિસ્ટમની અંદર નેગેટિવ બૂસ્ટર યુઝ કરવું જોઈએ. And the path of the return current is also restricted by the reducing the track resistance. That means what? કે રિટર્ન કરંટને રિડ્યુસ કરવા માટે, બરાબર છે, અથવા ફ્લો ન કરવા માટે તમારા ટ્રેકનો જે રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ હાયર રાખવાનો થાય છે, જેના કારણે કરંટ જે છે એ ફ્લો થઈ શકતો નથી, જેના કારણે કોમ્યુનિકેશન લાઇન્સ જે છે એની અંદર કોઈ ઇન્ટરફિયરન્સ આવતું નથી. એની પછી આપેલું છે હાર્મોનિક્સ ઓફ ધ એસી ટ્રેક્શન એન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ. તો એસી સપ્લાયની અંદર હાર્મોનિક્સ જે છે, ધેટ મીન્સ કે સ્પાઇક્સ, ઇન્ટરફિયરન્સ જે છે એ અફેક્ટ થાય છે અને એના કારણે ટેલિકોમ્યુનિકેશન લાઇન હોય, સિગ્નલ લાઇન હોય, તો એના ઉપર જે છે એ અફેક્શન આવે છે. તો જે અફેક્શન આવે છે, ઇન્ટરફિયરન્સ આવે છે, એને રિડ્યુસ કરવા માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? તો સૌથી પહેલા સ્પેશિયલ સેલ કેબલ્સ આર યુઝ ફોર ધ ટેલિકોમ્યુનિકેશન લાઇન. Self corrosion can be minimized by the PVC line. Other communication line may be shifted to the distance placed from the railway track. Use of the isolating transformer for the long communication line. Use of the booster transformer for the return feeder and avoid the magnetic linking. તો મેજોરિટી જે હાર્મોનિક્સ છે અથવા રિટર્ન કરંટ પાથ છે, આ બધાની ઇફેક્ટ તમારી કોમ્યુનિકેશન લાઇનની અંદર ન જાય એના માટે આ 5 પોઈન્ટ જે છે ખાસ ધ્યાન રાખવાના છે, જેની અંદર આપણે સ્પેશિયલ કેબલ્સનો યુટિલાઇઝ કરીએ, કેબલની કોરોઝન ના ઇફેક્ટ થાય એના માટે પીવીસી લાઇનનો યુઝ કરીએ, તમારી જે કોમ્યુનિકેશન લાઇન હોય તો એ રેલવેથી થોડાક વધારે ડિસ્ટન્સ એને શિફ્ટ કરીએ, આઇસોલેટિંગ ટ્રાન્સફોર્મરનો યુઝ કરીએ, બૂસ્ટર ટ્રાન્સફોર્મરનો યુઝ કરીએ, જેના કારણે તમારી જે ઇફેક્ટ છે, બરાબર છે, તમારી જે ઇફેક્ટ છે એ રિડ્યુસ થઈ શકે અથવા નિયરર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ શકે. એના માટે આ પોઈન્ટ્સને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. તો આજે આપણે આ સેશનની અંદર કયા કયા પોઈન્ટ્સ કવર કર્યા? ફર્સ્ટ વન ઇઝ introduction, second one is the element of the transmission line, feeder and distributor, return current path and its effect, and harmonics effect. તો યુનિવર્સિટી એક્ઝામ માટે આપણને હાર્મોનિક્સ ઇફેક્ટ એઝ વેલ એઝ રિટર્ન કરંટ પાથ જે છે એ મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક છે, જે તમારે 2 યા 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો તમારે ખાસ આ બે પોઈન્ટ્સ જે છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. એ સિવાય એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના જે 6 પોઈન્ટ છે જે તમારા 2 માર્ક્સની અંદર એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે, તો તમારે ખાસ એના રિગાર્ડિંગ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અ સેશન.